баргу сози мо китобу ҳикмат аст, ин ду қувва эътибори миллат аст. дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи аниси кунҷи танҳоӣ меҳмони хонадони шумост ва қаҳрамони навбатии барномаи мо ҳастанд иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дустуряки китобхону китобдӯст Таиба Ниёзова. дуруд ба шумо Таиба. раҳмат. биёед сараввал худро ба тамоми бинандагони шабакаи Баҳористон хубтар маърифӣ кунед. ман Ниёзова Таиба, хонандаи синфи 3А муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе мебошам. ман беш аз 100 шеъру ғазал, новеллаҳу драмаҳо, повесту очеркҳо аз худ намудам. офарин ба шумо. хуб, шумо аз рӯи кадом номина дар ин озмун иштирок мекунед? аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик. офарин ба шумо Таиба. Таиба, биёед дар оғози барнома шеъри дӯстдоштаи худро қироат кунед. шеъри Суҳайли Ҷавҳарзода ҳамсӯҳбати ман. ҳамсӯҳбати ман китоб бошад, каз вай набувад маро ҷудоӣ. ояд ба сухан ба ҳар забоне, бо русию тоҷикӣ хитоӣ. ҳаргоҳ назар кунам ба рӯяш, ҳамсӯҳбати ман чӣ рӯз чӣ шаб, дар гап задан аст ӯ лек хомӯш. овоз бурун насозад аз лаб, хурд аст ба дидану валекин, андар кафи ӯст ҷумла олам. сад баҳр ба сина ҷой дорад, гавҳар бидиҳад ба аҳли олам. офарин ба шумо Таиба Бону. хуб, шумо бигӯед ки аз осори насрӣ кадом асарҳоро мутолиа кардаед? повестҳо аз Садриддин Айнӣ, Мактаби кӯҳна, Одина, Марги Судхӯр, аз ҳикояҳояшон Духтарбача ёки Холида, Таҳсиб Усибён, Асотим Улуғзода повестҳояшон Саргузашти Собир ва Ривояти Судӣ ва аз дигар нависандаҳо Урум Кӯҳзод, Баҳром Фирӯз, Фазлиддин Муҳаммадиев, Абдусалом Деҳотӣ мутолиа намудам. офарин ба шумо Таиба. Таиба Бону, бигӯед ки шуморо кӣ ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст омода месозад? маро муаллима Восиева Гулсум ва падару модарам ба ин озмун тайёр карданд. офарин ба шумо. ман фикр мекунам ки ин лаҳза мо шуморо ҳам муаллимаатон ва ҳам падару модари арҷумандатон бо шавқу завқ тамошо карда истоданд. пас ин лаҳза шумо ба онҳо чӣ гуфтанӣ доред аз ин минбари баланди шабакаи Баҳористон? мехоҳам ба онҳо раҳмати калон расонам ки маро ба ин озмун тайёр карданд. офарин. хуб, шумо дар васфи муаллим ё ин ки муаллима шеър медонед? бале. хуб, биёед қироат кунед. баланд аст аз фалак шони муаллим, بود جانبخش ما جان معلم. نباشد نعمت در هر دو عالم، حلال است پاره نان معلم. آفرین طیبه بانو. و واقعا هم پدر و مادرتون این لحظه ما رو تماشا کرده ایستادن. پس بیاید برای پدر و بعداً برای مادرتون این شعر قرائت کنید. چی محبوبی چی جانانی پدر جان، گلی عشقی دلی جانی پدر جان. به چشم من زیاد چیزی که گویند، چه خوب است این بی از آنی پدر جان. آفرین. طیبه شما مادرتون رو دوست می‌دارید؟ بله. خب پس می‌توانید بگید که مادر جان من شما رو دوست می‌دارم. مادر جان عزیز من شما رو خیلی زیاد دوست می‌دارم. طیبه بانو اکنون بیایید شعرتون رو برای مادرتون قرائت کنید. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خویش، لیک میلی جدا شدن زی منو از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم، یک هدیه لیک جیبی من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاهی جوانی و آن زمان، جز عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. وقتی که به یاد هدف افتادم که مادرم روی لبش به غیر ودا
ای پسر نداشت. مادر فرشته بود، پری خود گشاد و رفت. از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی بدوش بال پری هم اگر نداشت. آفرین به شما طیبه بانو. و واقعا هم پدر و مادر در زندگی انسان نقشی ارزنده دارند و البته سرپرست یا اینکه نفری هستند که در تربیت فرزند تمام عمر خود را میبخشند و همیشه کوشش می نمایند که فرزندشان دانشمند شود و در آینده برای این ملت، برای این سرزمین خدمت کند. و پدر و مادر عزیز، تشکر به شما که وقت پرقیمت خود را دریغ نداشته در تعلیم و تربیت فرزند خود کمر همت بستید. من باوری کامل دارم که دیگر پدر و مادران نیز تلاش می‌ورزند تا فرزند خود را درست تربیت نمایند و آن را کتابخوان و کتاب دوست نمایند. طیبه بانو، اکنون در فضای صلح و ثبات و آرامی امروز ما عمر به سر میبریم و البته چند روز قبل ما روز وحدت ملی را نیز تجلیل نمودیم و واقعا هم هر نفری که در مکان زندگی میکند که در آنجا صلح است، ثبات است، آرامی است، استقلالیت کامل است، باید که درباره این وطن و این ملت و این سرزمین البته شعر و سخنها بداند. خب شما میتوانید شعر قرائت کنید؟ بله. خب مرحمت. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم، زی سعادت سر به گردونها برم، حافظی آزادی بحر و برم. می سرایم صلح را در سوزی صلح، تا شود دنیا پر از آوازی صلح. صلح چون خورشید تابان هر سحر، می شود از کشوری من جلوگر. جمله عالم را دهد او زیب و فر، نور پاشد بر سری نوعی بشر. می سرایم صلح را در سوزی صلح، تا شود دنیا پر از آوازی صلح. آفرین طیبه بانو. واقعا هم ما باید ترانه‌گر صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی باشیم و همیشه کوشش نماییم که این وطن و این ملت را ستایش نماییم. بله. آفرین به شما. طیبه، واقعا هم شما قرائتی خیلی خوب دارید. بگویید که شما در آینده کی شدن میخواهید؟ در آینده مثل پدرم روزنامه‌نگار شدن میخواهم، زیرا این کسب دوست داشته من. طیبه، واقعا هم هر نفری که داوطلب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، مخصوصا از روی نامیناسیون ادبیات معاصر تاجیک در این آزمون اشتراک می‌نماید، باید که غزل‌های زیاد بداند، اینچنین رباعیات‌های زیاد بداند. شما این لحظه می‌توانید برای ما چند تا رباعیات قرائت کنید؟ بله. بیاید مرحمت. رباعی اسدالدین عینی. این خانه زیخشتگونه انداخته‌ام، در وی جشن زیرفتگان ساخته‌ام، تا اهل زمانی ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره داده‌ام. مکتب به تو یاد می‌دهد علم و ادب، مکتب ز تو می‌کشد همه رنج و تعب. یک نکته مختصر ز مکتب گویم، آدم نشود مگر کسی از مکتب. رباعی از ابوالقاسم لاهوتی. به زحمت و رنج نان نمی باید خورد، یک نقطه برایگان نمی باید خورد. نانی که بود حاصل رنج دیگران، گر جان برود از آن نمی باید خورد. رباعی از لایق شیرعلی. این مادری در عاقلان کم زاید، هر از شمار ناکسان افزاید. از جمله فردوسی کم آید به جهان، از جمله محمود هزاران آید. آفرین به شما. در این زمینه بیایید من هم یک رباعیات قرائت نمایم از استاد لایق شیرعلی. ایا مادر مدار من تو بودی، گل اول بهار من تو بودی، نخشکد چشمه شعر و سرودم، زیبا سرچشمه دار من تو بودی. آفرین به شما طیبه بانو. و واقعا هم هر نفر شغلی دوست داشته دارد، یک کاری را دوست می دارد. شما بیشتر وقت خود را در خانه با چی می بخشید؟ چه شغلی دوست داشته دارید؟
با خواندن کتاب و با تماشای فیلم های تصویری با زبان های روسی و تاجیکی و انگلیسی. آفرین به شما. کتابخانه برای شما چی میدهد؟ علم، دانش. یعنی دانش شما را کامل میگرداند. همین خیر؟ بله. شما از کتابخانه خسته نمیشوید؟ نه. کتاب را دوست می‌دارید؟ بله. آفرین. شما به دورهای من بعد چگونه آمادگی دیدید؟ میخواهم که بسیار کتاب ها خوانده باز تا دور جمهوری رفته سبزواری جای شوم. آفرین به شما. من تمنا میکنم که شما در دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است سزاوار جای نمایان گردید. رحمت. خب شما به همه آن نفرانی که ما و شما رو تماشا کرده ایستادن در آخر برنامه بیاید یک غزل قرائت کنید. می شود هر روزی من آغاز با نامی وطن، چون که با نامی وطن باشد همه آوازی من. ریشه جان و دلم با یاد او پیچیده است، با درخت و کوه و ابر و باد او پیچیده است. هیچ کس چون من نرانده ریشه در خاکی وطن، جو به جو و سو به سو مانند من. می شوم بر آب او چون جو و بر جویش چو آب. در وطن داری ندارد کس چو من این آب و تاب. با شش احساسم مقدس دارم احساسی وطن، پاس می دارم من این احساس بر پاسی وطن. از وطن بیرون وطن خواهان اگر پس آمدند، رفته بودندی به پا اما به سر پس آمدند. این وطن بر من نشد از جنبشی گهواره سر، این وطن بر من شده از جنبشی سیاره سر. از سرم بیرون نسازد یاد او را هیچ یاد، عاقبت خاکم نبردارد زی خاکش هیچ باد. میخواهم در آخر شعر از میرزا فیضعلی پیشوا را به شما قرائت نمایم. مرحمت. سلام ای پیشوا مردی خدا داد، بکردی اثری نو کشور آباد. همه احسن همه خانه تحسین، با آن فرزان مادر که تو را زاد. پی حفظ وطن از خواب ماندی، گه از دیده جوی اشک راندی. بسد عزم توا شد زحمتی بیش، وطن را بر ره وحدت رساندی. خدا خندید بر رویت امان باش، سرافراز آدمی روی جهان باش. مگو زینها روز پیر گشتم، همیشه پیشوای تاجیکان باش. بله اسماعیلی سامان تو هستی، شکوی بخت نورافشان تو هستی. مبارک جشن استقلال و وحدت، به قلب تاجیکستان جان تو هستی. آفرین به شما طیبه. بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر. بینندگان عزیز یادرس میشویم که قهرمانی نوبتی برنامه ما بودند طیبه نیازова، اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. ما اکنون در اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه های دیگر شاد و مسرور بمانید و همیشه کتابخوان و کتاب دوست باشید. و اگر شما میخواهید در این برنامه اشتراک نمایید پس با رقم های زیرین تماس بگیرید. 881 81 39 39. ما شما را انتظاریم. خیر.